यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे सी बेटा लेख घर दा प्यार। ठीक है, लेखक इस लेख दे विच की कहंदा आ कि घर दा प्यार वो हुंदा है जदों मनुख जिहड़ा आ थक टुट के अपने कम्मां कारां तो वेला हो के ओदा दिल करदा आ कि वो वापस घर जावे ते घर जाके अपने परिवार दे विच जाके बैठे। ठीक है, घर कहंदा इट्टां रोड़ियां बट्टियां दा नहीं हुंदा, घर ਉਹ ਹੁੰਦਾ है जिथे मनुख दियां सदरां ते इच्छावां पलदियां हन। राइट, घर असी वो मकान हो गया, साडे रहन का स्थान हो गया। ठीक है, घर की है साडे रिश्ते नाते जिस जगह ते जुड़े हुए होण ते जिथे मनुख दा खिच पवे दिल नूं कि उन्हें उत्थों वापस जाना है। सो असी डिस्कस कर रहे सी पेज नंबर 76 ते लास्ट पैराग्राफ कि जदों गुरु नानक देव जी अपनियां यात्रावां तो वापस एक बार उन्होंने अपने घर की खिच पैंदी है तो वह पिछे मुड़ते ने, फिर बाहर पिंड के बाहर जाके बैठते ने ते उत्थे अपने साथी मरदाने नूं सद्दा दिंदे ने कि जाके पिंड देख के आ उहदे उन्हां दे घर दे विच सारा कुछ हाल चाल ठीक है जां नहीं। ठीक है, तो जदों कहंदे कि मां नूं पता लगदा है, मां अपने पुत्र नूं वेख के बेहबल होई जाती है। बेहबल शब्द का अर्थ हुंदा है उतावले होना, बहुत उत्सुक होना, बेहबल होना, उतावले। कौन? गुरु नानक देव जी दी माता जी। अते उस वेले जो ममता वाले लफ्ज, लफ्ज मतलब शब्द, उन्हां दा करुणा रस, लफ्ज कहती है उन्हां दा करुणा रस उच्ची तो उच्ची कविता ते उच्चे तो उच्चे बलबले नूं मात करता है। करुणा रस की हुंदा आ? बैरागमई। ठीक है, बैरागमई 9 रस हुंदे ने, 9 रस दे विच एक करुणा राई रस जिहड़ा है एक मुख रस है। जदों मनुख दे अंदर दुखदाई भाव जिहड़े आ वो बाहर निकलदे ने। कहंदे कि वो उच्ची तो उच्ची कविता भी उस कविता वाली सुर नूं भी मात दिंदी है, जिहड़े शब्द उस वेले मां दी ममता दे राही उहदे मुख दे विचों अपने पुत्र दे वियोग दे विच बाहर निकलदे हन। सो पुत्र दा मत्था चुम के कहंदी है, पुत्र कौन है? श्री गुरु नानक देव जी। उन्हां दे मत्थे ते वो प्यार करदी है ते किहड़े शब्द बोलदी है? देखो पेज नंबर 77 ते है, बे बच्चा मैं वारी मैं तेथों वारी। ठीक है, कि वो चाहे एक भगती रूप संत महात्मा सन पर फिर भी उन्हां दा अपनी मां दे नाल बहुत मोह प्यार सी। क्योंकि लेखक आप पिछे पढ़िया चैप्टर दे विच गल करदा आ कि बहुत सारे लेखकां ने महापुरुषों के जीवन बारे अजिहा लिखिया आ कि उन्हां दे अंदर मोह प्यार नां दी कोई भी चीज़ नहीं हुंदी। पर इस लेख का लेखक साडे सामने ये कह रहा है कि अजिही कोई भी गल नहीं है, सगों मोह प्यार संतां महात्मा दे विच भी उन्ना ही हुंदा आ जिन्ना के आम इंसान दे विच हुंदा है। तो ये शब्द जदों गुरु नानक देव जी की माता बोलती है, वे बच्चा मैं वारी तेथों वारी, वारी तो भाव आ कुर्बान जाना, कि मैं तेरे तो कुर्बान जाती हाँ। जे कोई सुक्का फिलासफर हुंदा तां उसे वेले अपनी मां नूं कहंदा जा भाई जा, इन्हां तिलां विच तेल नहीं। ठीक है, ये मुहावरा वरतिया है। कहंदा जे गुरु नानक देव जी की जगह ते कोई होर व्यक्ति हुंदा तां उहने अपनी मां नूं कह देना सी, फिलोसफर हुंदा जा भाई जा, इन्हां तिलां विच तेल नहीं। ये अखाण वरतिया है, इन्हां तिलां दे विच तेल नहीं। अखाण तो भाव की है? जिस व्यक्ति तो किसी काम की आस ना की जावे। प्लीज नोट डाउन, इन्हां तिलां विच तेल नहीं। जिस व्यक्ति तो किसी काम की आस ना की जावे। कहंदा कि तू माया का रूप धार के मैनू भरमाउण आई है। जे कहंदे कोई होर फिलोसफर हुंदा गुरु नानक देव जी की जगह ते, उन्हें अपनी मां नूं ये शब्द बोल देने सीगे कि तू माया का रूप धार के मैनू भरमाउण आई है, कि तू मैनू लालच देन आई है कि अपने घर वापस चले चल। नहीं, गुरु जी माता जी के बचन सुन के फिस पे। फिस पे मतलब भावुक हो गए। गुरु नानक देव जी अपनी मां के ये बचन सुन के, मैं वारी तेथों वारी शब्द सुन के
ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਏ, ਖੂਬ ਰੋਏ। ਉਹ ਅਥਰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਨ। ਨਿਚੋੜ ਮਤਲਬ ਨਤੀਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਹਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੜ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੰਜਣ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਖੇਡੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਇਆ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਆ ਸੀ। ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਤਨੀ ਖਜੀਦਾ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਜਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਿਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਸਲ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਦੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਥਕੇਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
उन्हां दी पत्नी खदीजा दा बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। नैक्सट है अंग्रेजी दे पोएट कार्ल लाइल दी उदाहरण। हुण लेखक जिहड़ा है वो अंग्रेजी दे लेखक लिखारी कार्ल लाइल दी एग्जाम्पल देंदा होया कह रहा है कि घर दा प्यार सानू होर भी कई अजिहियां उदाहरणां ने जिन्हां तो स्पष्ट हुंदा है। जे कहंदे कि कार्ल लाइल अपनी तीवी नू प्यार करदा तां ओह इन्ना क्रिजू ते सड़ू ना हुंदा। क्रिजू मतलब गुस्से जहे सुभाव वाला, खिजण वाला, हर वेले सड़ू सड़िया रहन वाला। ओह अपने कमरे विच पढ़दा जां लिखदा रहिंदा सी ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵੱਖ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਤਰਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਤਰਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੀਆ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਤਾਂ ਹੀਆ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਝਾਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਖਿਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ? ਕਾਰਲ ਲਾਇਲ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਤਰਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉੱਤੇ ਅਮੁੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮਕ ਨਾਈ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਲੁਤਰ ਲੁਤਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਲ ਲਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਅਮੁੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਮੁੱਕ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਮ? ਇਥੋਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਕਿ ਅਹਿਮਕ ਨਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਲੁਤਰ ਲੁਤਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਲੁਤਰ ਲੁਤਰ ਕਰਨੀ, ਚੱਲਣੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਉਸਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਵਰਗੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਜੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਚਾਬਕ ਵਰਗੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣੀ। ਤਾੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਕੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ। ਰਿਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਬਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਤ ਦੀ ਛਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੋਗੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਘਰੋਗੀ ਵਸੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 78 ਤੇ ਲਾਈਨ ਆ 77 ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲੱਬਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠਤ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਘਰੋਗੀ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ, ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਘਰੋਗੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਗੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੂਕੇ ਬਾਂਕੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸ਼ੂਕੇ ਬਾਂਕੇ, ਬਾਂਕੇ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ੂਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਛੂਕਣ ਵਾਲੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਸ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ ਦ੍ਰਿਗ ਬਜਾਜ, ਅਨਮਿਊਟ योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बेटा मेरी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ? यस मैम, क्लियर है। हाँ जी, मैं यही कंफर्म करना सी कि डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत घट देखा जाता है कि घर का मालक अपने घर के बंदियां लई कोई दिमागी, सदाचारक ते आत्मक उन्नति वाले साधन इकट्ठा करता होवे। ठीक है, नोट करो इस लाइन नू। कहते कि इदां दा अजकल बहुत घट नजर आउंदा आ कि कोई भी घर का जिहड़ा हैड, फैमिली का हैड आ, वो अपने बंदियां दे वास्ते कोई सदाचारक या धार्मिक उन्नति वाला, आत्मा ते परमात्मा दे नाल जुड़न वाला कोई इदां दा साधन बनाउण दी कोशिश करे। ठीक है, इहो जिहे लोग अजकल बहुत घट नजर आउंदे हन, जां फिर खेडां, पुस्तकां, सवादी तमाशे जां धार्मिक सिक्ख्या दे सम्यान ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। सम्यान लिखिया होया बेटा, सम्यान तो बाद मतलब आ समान, ये पुराने स्पैलिंग आ। ठीक है, अज दे स्पैलिंग की है? स म नूं कन्ना न, समान, तुसी वो नोट करने हो, राइट। कि इदां दा कहंदा कि बंदा जिहड़ा आ वो सानू घट ही नजर आउंदा है कि अपने परिवार नूं किते वो वधिया खेडां वाले पासे जां वधिया किताबां, लिटरेचर लैके दिंदा होवे, जां फिर वो किसी धार्मिक सिक्ख्या के साधन जुटाउण दा यतन करता होवे। मुंडियां ते विद्यार्थियों बाबत भी शिकायत की जाती है कि वह समाजिक वरतों विच कोरे जहे गैर जिम्मेवार अते कोई सदाचारक दियां हद्दां टप जाण वाले हो जाते हैं।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੋਖਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ, ਗੁਆਂਢੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ 'ਚ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲੱਜਾ। ਲੱਜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ, ਝਿਜਕ, ਸੰਕੋਚ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਉੱਪਰ। ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਦਰੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਚੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੌਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਚੌਣੀ ਕਰਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਕਾ ਚਾਚੀ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਲੋਕਚਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਣ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਛੱਡਣ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਕ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਥਾ, ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਸੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨੀ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਣਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਔਕੜ ਪੈਣ ਤੇ ਝੱਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਖਲਾਕੀ ਮਤਲਬ ਆਚਰਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਚਰਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਝੱਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਮਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਮੰਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਮੰਡਲ, ਭੀਖ ਮੰਡਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਇਆ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਭਾਵ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਿਤ ਬਦ ਦਿਆਨਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦ ਦਿਆਨਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਣ ਪਿਤਾਪੁਣਾ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਦਮ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਡਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਪਿਆਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੀਰਪੜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਓਲੇ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਝਾਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਝਾਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਹੀਆ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੜਦੀ ਵੇਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ। ਕਈ ਵੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ